हाँ जी मेरे वीरों की हाल है, ठीक हो? सेहतां तबीयतां कैसियां ने? और सुनाओ की चल रहा है? आए दिन मेरे वीर पुछदे हुंदे सन कि लसोटा किस तरह कराना है। लसोटा किंज दा हुंदा है। और मैं क्या चलो अज वीडियो ही बनाने आ, नाले भरावां नूं पता चल जाएगा कि लसोटा किहड़ा है, नाले भरावां नूं भी पता चल जाएगा कि लसोटा कराना किस तरह है। क्योंकि इस तो पहलां लोकां नूं लसोटे तो डराया बड़ा गया दा सी। इस करके मैं आख्या कि जनाब तुहानूं दसीए कि लसोटा बगैर डरियों किस तरह कराना है। तो ज़रा साडी वीडियो नूं लाइक एंड शेयर कर दिओ, नाले दसो कि आवाज़ वीडियो ठीक है, क्योंकि कल दा नेट दा इशू आ रहा बहुत जी। जाहिद मलिक साहब जी बहुत शुक्रिया जी। बहुत मेहरबानी जी हुसनैन जूरा साहब के जाऊर साहब। नाले थोड़ा जिहा भरावां नूं बटेरियां दा भी शौक कराइए। आमद जफर साहब जी वालेकुम अस्सलाम। जी महर जिशान साहब जी वालेकुम सलाम। अल्लाह दा करम है, तुसी सुनाओ की हाल है, ठीक हो? और थोड़ा जिहा नाले शौक करिए बटेरियां दा, ते फिर भरावां नूं लसोटा दा तरीका दसने, क्योंकि दाना पाया थोड़ा जिहा टाइम होर हो जाएगा। एक मिनट ज़रा असी वीडियो नूं ब्राइट कर लईए। चलो जी ठीक है जी। छत ते खड़ी छत ते खड़ी। तुहानूं बटेरियां दा शौक तां करान लगा जी। जी राजा जमील साहब जी वालेकुम अस्सलाम। इसलिए करान लगा वीर जी कि एक तो साढ़े दोस्त होर हो जाएंगे नाल, इन्हों पता चल जाएगा कि लसोटा किस तरह करानी है। ठीक है, इस वास्ते वीडियो जरा शेयर करो तो होर भी दोस्त साढ़े नाल जुड़ जान। जी अदनान दानी साहब जी अल्लाह दा करम है मेरे भाई, तुसी सुनाओ? लो जी जनाब तो पोल थोड़ा जा करिए।
ਇਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਸੋਟੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲਸੋਟਾ ਕਰਨਾ। ਉਸਤਾਦੇ मोहतरम बिलाल भट्ट साहेब, बिलाल भट्ट साहब अज को बहाना लाओ जनाब, अज को मट्ठा जिहा बिलाल भट्ट साहब बहाना होना चाहिए एक निक्का जिहा बरिंगे काल लई। ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ, जी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल भट्ट साहेब की हाल है साडे मोहतरम? मैं तो क्या सी कि बिलाल भट्ट साहब अज फिर कोई बहाना मार के निकल जाएंगे, स्विंग मारनगे कोई। नहीं नहीं ऐसी गल कोई नहीं साडी, बस थोड़ी मसरूफियत है सी जिदी वजह तो हाल चाल कैसे ने, सेहत तबीयतां कैसियां ने मेरे भरा दियां? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा एहसान, ओदा बड़ा फजल। तुसी सुनाओ शौक कैसा जा रहा है ते जनाब दा इंटरव्यू दे बारे में बस तुहाडे सुनाओ सामने कैसे वे जा देख लो, रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा शुक्र है। चलो जी जबरदस्त हो गया, वेरी गुड हो गया। और सर तो जी दोस्तों शौक हो रहे हैं फिर? जी हो रहा है। ते अज किधर शौक करवांदे पे हो? जी मैं कहा अज किन्ना दा शौक करवा रहे हो सारी? बिलाल भाई अज अस एक्चुअली लसोटा दे बारे च इंफॉर्मेशन देन लगे सा, नाले तरीका दसन लगे सा ते मैं कहा वेरी चलो गुड जी, चलो जी थोड़ा जिहा सानू भी शौक ਇਹਦੇ करवा ਬਾਰੇ लेने मालूमात दोस्त होएगी जी। इकट्ठे हो जाएंगे फिर। मैं कहा बिल्कुल नाले थोड़ा बिल्कुल शौक करवा देने, दोस्त इकट्ठे हो जाएंगे। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है जी, हाँ जी लो जी जबरदस्त हो क्या गया। उन्हां दी चलो जी भैन, सानू भी शौक दा मौका मिलिया, माशाल्लाह जी, बहुत आला माशा माशाल्लाह, क्या बात है, एक पन्नी बहुत खूब। बाहर दे कुंदे छोटे ने कट्टे दे ने जी। उस्ताद मोहतरम पर कैसे ने, ठीक ने कि कोई बनावट की जरूरत है इन्हां दी? नहीं जी नहीं, माशाल्लाह जी, बहुत खूब। अगे काम करने वाले ने जी है कबूतर। माशाल्लाह जी, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा जी, पट्ठियां पट्ठे है ने, मतलब है। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। लो जी बट साहब, इन्हां चों इक हाली वाला भी निकलन दिया अजे। उस्ताद जी गल उही आई जाती है माशाल्लाह कि कबूतर बेसिकली है तो सियालकोट ही ने जी, अली वाले होन या बटेरे जी जी होन या बिल्कुल पैंती वाले होन, ਜਿਹੜੇ भी होन कबूतर अच्छे होने चाहिए ने। जरूरी नहीं कि अली वाले ने ते ए बटेरे ने ते ए बिल्कुल पैंती सही क्या वाले ने तुसां, या टोपी ने। बिल्कुल तुसां बजा फरमाया, ठीक है। कबूतर अच्छा होना चाहिए, नस्लां दे मगर नहीं दौड़ना चाहिए। बस बस ए गल है
ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਖੂਨ ਹੋਵੇ, ਰੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਕੱਛਾ ਬੋਣ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਕੈਸਾ ਸ਼ੌਕ? ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੱਪ ਕੁਪ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਉਸਾਜ਼ਾ ਇਕਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਟੇਰੇ। ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਬਟੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਬਟੇਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਦਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਮਾਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਟੇਰੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਜੀ ਹਾਂ। ਅਮੂਮਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 35 ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗਰਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਜ਼ੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਟੇਰੇ ਕਬੂਤਰ 35 ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਟੇਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਟੋਪੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਲਸਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਟੇਰੇ ਨੇ, ਜੌਨਸਰੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਟੇਰੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 'ਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨੇ, ਪਿਆ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਜੀ ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਟੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਮਰਸ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਬਟੇਰੇ। ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਯਾਰ ਕੁਛ। ਸਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਨਹਾਇਤ ਜ਼ਰੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬ। माशाल्लाह बहुत खूब, क्या बात है। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਟੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ WhatsApp ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ। ਸਹੀ ਸਾਜੀ ਬਟੇਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਬਟੇਰਾ। ਬਹਰਹਾਲ
ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਵਟਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਆ। सही जनाब जी। उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। उस्ताद सुहेल खान साहब भी देखने ने जी माशाल्लाह, बड़े नामी उस्ताद ने, बड़े नामी ग्रामी उस्ताद ने और साडे लाहौर दा एक फखर ने जी उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब, और बहुत अच्छे कबूतर ने। बिल्कुल किसी सुहेल अंसार खान साहब माशाल्लाह किसी तारीफ के मोहताज नहीं, ग्रेट आदमी है, ग्रेट जी बिल्कुल जी बिल्कुल। सुभान अली साहब मेरे को अली वाले को नहीं जनाब, होन के मैं जरूर शौक करावांगा। पर सब बटेरे जो है ना डिफरेंट शेड्स होंदे ने, शेड्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬਟੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਬਟੇਰੇ ਹੀ ਨੇ। सही माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा बट साहब एक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨॉलेज ਦਵੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਟੀਨਾ ਫਟਿਆ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, इर्द गिर्द फटिया दा नहीं, यानी कि इर्द गिर्द रिंग एक जी जी। अक्सर साडे दोस्त कहंदे ने जी जिदा रिंग होएगा यानी कि कह लवो कि दूजी अख दे विच मिक्स हो जावे तो कबूतर भी अच्छा होंदा, क्या ऐसा ही होंदा है? मेरी आवाज आई है? अच्छा जी 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 बिल्कुल आई है। ਅਸਲ 'ਚ ਉਸਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਗ ਫਟਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਫਟਿਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਫਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਦਾ। ਅਕਸਰੀਅਤ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸਿਆਲ ਉਹ ਘੱਟ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੁਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹਦਾ ਅੱਖ ਦਾ ਤਿਲ ਫਟਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫੈਲ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਨੁਮਾਇਆ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ, ਜੀ ਜੀ ਐਸੇ ਹੀ ਮਾਦਾ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਰਿੰਗ। ਰਟੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਟੀਨਾ ਉਹ ਫੈਲਿਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੋ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕੇ ਤੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਕਿ ਕਈ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਸਰੀਅਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਿਲ ਫਾੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਿਲ ਫਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂਨ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੂਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਤਿਲ ਫਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰੀਅਤ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਪੁਟਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖੂਨ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਟੇ ਤਿਲ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ, ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਅਜ਼ੀਮ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਓ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਟ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿਓ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਏ? ਚਲੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਕੁ ਸੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਚੋਂ ਏ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ 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 ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਰੀਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਅਗਰ ਬਰੀਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਬਰੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਰੀਡਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਕਿ ਅੱਛੀ ਬਰੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾੜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਐਸ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਸ ਕਲਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਵੇਂ। ਰਾਬਤਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਲਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਓ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ, ਤੇ ਲਸੋਟਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਹਟਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਲ, ਤੇ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੇ ਓਰੀਜਨਲ ਲਸੋਟਾ।
ठीक है जी दोस्तों, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸੂਰਜ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਦਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਡਾਈਸੋਂਗ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਲੈਬ ਸਿਊਲ ਕੋਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੋਏ ਪਿਆ, ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕੋਰੀਆ ਬਣਿਆ ਦਾ ਕੋਰੀਆ ਦਾ। ਸੈਲਮੋਰ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ 500 ਸ਼ਾਦਮਾਨ 1 ਲਾਹੌਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚ, ਸੈਲਮੋਰ ਏਜੰਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲਸੋਟਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ 1000 ਡੋਜ਼ਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਜਰਾਸੀਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 1000 ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਥੱਲੇ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 6 ਲੀਟਰ ਦੀ ਇਹ ਕੈਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਫੁਆਇਲ ਅਸਾਂ ਉਤਾਰ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਫੁਆਇਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਛੜਾਂਗਾ ਕਿ ਕਚਰਾ ਨਾ ਛੱਤ ਤੇ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੈਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਢੱਕਣ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਲਟਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਬਾਅਦ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬੋਰੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਂਝ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੇ ਲਸੋਟਾ ਇਹ ਲਸੋਟਾ ਜੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਲਸੋਟਾ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਣ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਸੋਟਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਰ ਹੋਈਏ। जी अली रजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी भाई, क्या हाल चाल है? सलाम, ठीक ठाक है? ठीक हो?
हाँ जी, शुक्र है अल्लाह दा, ठीक ठाक। तुम सुनाओ अपनी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा करम है। हाँ जी, वैक्सीन हो रही है जी लसोटा दी? वैक्सीन करा रहे मेरे भाई, भरा मेरे पुछते ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ हाँ जी, ਕਿ ਲਸੋਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। हाँ ਮੈਂ जी, ਦੇਖ ਲਓ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਖਾਣੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। सही है। ए आफ्टर यूज की ना है, छत तो दूर गिराना चाहिए कि ऊपर ही छत ते गिरा दी तो कोई मसला नहीं ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਇਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦਾ? ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏ, ਛੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। अच्छा, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ सही है। ਜਰਸੂਮੇ, ਜਿਹੜੀ ਲਸੋਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ठीक, ਜਰਸੂਮੇ ਹੁੰਦੇ हाँ ਨੇ। जी, हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ठीक, ਇਹ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁੱਟੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਦਾਣਾ ਨਾ ਪਾਣ, ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਛਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? सही है, ठीक, हाँ जी, ठीक है। ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਹਵਾ ਹਾਂ, 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਦਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਇਰਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਫੈਂਕ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਐਸਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਆਇਆ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਾਇਰਸ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਂਝ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾ ਜੀ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਦਾ ਸੀ 3 ਅੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਸੋਟਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਵੈਕਸੀਨ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਰਾ ਹੈ? ਦੇਣਾ, ਅੱਛਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੀਕ, ਸੁਸਤ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਸਟ ਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕਿ ਗਿਆ 2 ਇਹ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੈਡੀਵਿਕ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੈਡੀਵਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣਾ ਹੈ 3 ਤੋਂ 4 ਦਫਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਯਾਤ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜੀ, ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੋ ਹੈ ਜੀ, ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹ ਵਾਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ। ਹੈਲੋ, ਜੀ ਜੀ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਮਸਲ ਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਗਿਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨੂੰ ਸਭ ਸਮਝਣਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਸਲਾਹ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਣ, ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਲਾ ਬਹੁਤ, ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਬਈ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਓਕੇ ਮਜ਼ਾ ਜੀ, ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਬੜੀ ਓਕੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੀ ਅੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼। ਇੱਕ ਦਫਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ, ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹਾਂਜੀ, ਡੋਲਣਾ ਕਿੰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਬਾਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਸੋਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਲਸੋਟੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਲਸੋਟੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ,
ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਠੀਕ ਕਿ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆ। ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਠੀਕ ਕਰਾ ਹੋ ਦਿਓ। ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਡੋਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੈਲੀਮਿਊਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਡੀਵਿਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਡੀਵਿਕ ਜਾਂ ਗੈਲੀਮਿਊਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫੌਰਨ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਚਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫੌਰਨ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਤੀ ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਸੋਟਾ ਪਿਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਵਿਕ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਵਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਡੈਡ ਕਰ ਦੇਗਾ ਲਸੋਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਗੈਲੀਮਿਊਨ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਮੈਡੀਵਿਕ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਗੈਲੀਮਿਊਨ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਮੈਡੀਵਿਕ ਗਿਆ। ਆਇਲ ਹਾਂਜੀ ਬੇਸਡ, ਹਾਂਜੀ ਆਇਲ ਬੇਸਡ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੈਲੀਮਿਊਨ ਹੈ, ਮੈਡੀਵਿਕ ਕੇ ਚੈਵਿਕਾ P200 ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਬੇਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੀ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਹਫਜ਼ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹਾਂਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਫੂਜ਼ ਦਾਇਰਾ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਇਲ ਬੇਸਡ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸਹੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਨੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਫੌਰਨ ਇਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫੌਰਨ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਫਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਹਫੂਜ਼ ਉਹਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਆ। ਠੀਕ ਲਸੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਫੌਰਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਨੋਕ ਲਾ ਲਈ ਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ। ਜੇ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡੈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਰਸੂਮੇ ਜਿਹੜੇ ਲਸੋਟਾ ਚ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਠੀਕ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਆਇਲ ਬੇਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਠੀਕ ਕਿ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲਸੋਟਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੇ ਲਸੋਟਾ ਸਿਰਫ ਜੀ ਕੋਰੀਅਨ ਕਰਾਓ, ਲੋਕਲ ਐਂਡੀ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਸੋਟਾ ਕਰਾ ਠੀਕ ਕੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ। ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਇਲ ਬੇਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੋ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ 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 ਹੈ ਹੋ ਜੀ, ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਦਿਓ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਓਕੇ। ਲਾਈਵ ਐਟ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਜੀ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਅੱਲਾ